ਅੱਜ ਦੀ एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं समझदा कि बहुत ही ज़रूरी और ख़ास करके सिख पंथ वास्ते बहुत ही चेतावनीपूर्व है। तुसी सारिਆਂ ने देखा जिस तरीके दे नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां आम चोणां तो बाद किस तरीके दे नाल सरना भरावां ने दिल्ली दे विच एक ऐसा खेड रचिया और पूरियां कोशिशां कीतियां कि किसी तरीके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे उत्ते काबिज हो जाण। उन्होंने पूरी अपनी जोर लाता पैसे के बल दे उत्ते मैंबर साहिबान नूं खरीदण की कोशिश कीतियां गईयां, वख-वख लालच देते गए, मगर जिस वक्त नमोशी उन्हां दे हत्थ लगी है अज एक नवा और किनोना एफो जिहा काम किया जा रहा जिहदे नाल मैं समझदा समूचा पंथ शर्मसार भी होएगा और सोचण ते भी मजबूर हो जाएगा कि जिहड़ा अगले आने वाले समय दे विच जो इन्होंने फैसला लिया कि श्रोमणी अकाली दल दे विच शमूलीयत पाउण दा, असीं बड़े हैरान सी, सोचते सी कि क्यों एक की कारण हो सकता है कि जिहड़ी 25 साल तो जथेबंदी नूं अपनी चला रहे होण, 25 साल तो एक पार्टी नूं एक परिवार नूं गालां कढ रहे होण और वो बिना किसी शर्त दे, बिना किसी कंडीशनस दे, बिना किसी अपनी डिमांड्स दे और सीधा अपनी 25 साल पुरानी पार्टी खत्म करके दूसरी पार्टी दे विच क्यों शामिल हो रहे हैं। मगर इन्हां दे परिवारां दे विचों, इन्हां दी पार्टी दे विचों जिहड़ियां गल्लां सामने आईयां वो इन्नी हैरानीजनक सी कि जिहड़ियां असीं करना नहीं चाहुंदे सी। सानूं ये पता सी कि पिछले काफ़ी समय दे उत्ते ये जिहड़े अपने आप नूं पंथक परिवार कहलांदा है, इस घर दियां सारियां दियां जिहड़ियां हाज़रियां ने उस किथे ना किथे CBI दे दफ्तर दे विच हाज़रियां भरिया जा रही है, ED दियां रेडां इन्हां वल हो रही इन्हां दे परिवारां दे विच। मगर असीं इस गल नूं लोगों के अगे करन तो गुरेज रखिया कि हर एक दा अपना परिवार का मसला है। मगर अज उस मसले नूं जिस तरीके दे नाल तुसीं पंथ दे नाल जोड़न की कोशिश करो तो साडी भी मजबूरी बन गई कि अज लोगों के सामने ये गल दस सकीए कि किस तरीके दे नाल सरदार हरविंदर सिंह सरना ने सरदार सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल नूं 10 करोड़ रुपया दे के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अहम जिम्मेवारी लैण की डील की है। अज जिस तरीके दे नाल ED दियां इन्हां दे घरां दे विच रेडां हो रही है, इन्हां दे परिवारां दी हो रही है, तुसीं जाके मैं इंज नहीं कह रहा, ये तुसीं जाके पता करा सकते हो CBI दे दफ्तर विच कि 28 अगस्त 1 सितंबर 7 सितंबर 14 सितंबर 15 सितंबर 26 सितंबर लगातार सितंबर का महीना 27 सितंबर नूं CBI दे वाल इन्हां दे परिवार दियां पेशियां हो रही है। ED दे दफ्तर दे विच 16 सितंबर 23 सितंबर 24 सितंबर 29 सितंबर और परसों का दिन 1 अक्तूबर नूं भी लास्ट पेशी हुई है। ये सारिया पेशियां जिहड़ियां शराब दियां नशे दियां तस्करियां हो रही है और उहदे विच जिथे इन्हां दी आप और इन्हां दे परिवार दे जिहड़े बच्चे ने वो इन्वॉल्व ने। मैं अज फिर कहांगा क्योंकि ये परिवारां दा मसला है, ये सानू विच उहदे च नहीं पैण दी लोड़ सी क्योंकि धीआं बच्चे सारिਆਂ दे सांझे हुंदे है। मगर जद तुसीं उसी पैसे दे नाल पंथ दे उत्ते काबिज होने की कोशिश करो तो वाकई नमोशी होती है। और अज जिस तरीके दे नाल सरदार हरविंदर सिंह सरना ने किनोनी साजिश रची है कि 10 करोड़ रुपया पार्टी नूं दे के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अहम जिम्मेवारी दिल्ली विच लैण दी जिहड़ी गल चल रही है, यह वाकई एक नमोशीजनक और एक चेतावनी पूरी है। क्योंकि मैं समझदा कि श्रोमणी अकाली दल दा अगर तुसीं पिछोकड़ देखोगे बहुत कुर्बानियां दे नाल पार्टी बनी सी और इन्हें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हमेशा रख रखाव की गल की सी। मगर अज उही श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा कुछ साल पहला इसी फैक्ट्री नूं सरदार हरविंदर सिंह सरना दे परिवार की फैक्ट्री नूं जिहड़ी शराब की फैक्ट्री है उन्होंने बंद कराउण वास्ते जिथे धरने देंदे रहे, जिथे आवाज़ चुकते रहे, अज उन्हीं लोगों के नाल मिल के अज ये पंथ नूं इकट्ठा किया जा रहा। मैं तुहानूं दसना चाहता क्योंकि जिहड़े इन्हां दे केस खुले है, इन्हां दे परिवार दे, इन्हां दी बेटी खास तौर पर और इन्हां दा बेटा
ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਗਫਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਤੇ ਪੀੜਾ ਪਈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਬਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਂਕੜਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਕਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਈਏ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ,
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੋalition ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ? ਔਰ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਵਾਰ ਸੋਚਣ। ਇਹ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਆ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰੂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 29 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵਾੜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਜੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਟੈਟਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਟੈਟਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਣੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।